أنا بقى مدحوينه هي حسبي بقى قدومي حسبي هو تشوجا هي حكومة دي بقى إنه حقيقي إنه إنه كذا بينه بلغادية دي حلقي دور الشدة أنا بلغادني وبلوغ وضد بورمي بكي وضد مرر بدن بان مري وأنا كو قنعي باهي وين الشعب يقول قبوا وضد وأنا بلغاد إحنا جالسين بأنا أنتي لوجا بهنايجي وضد واحد فضلين دونتا وحصو صاركه هذي بيرتهاي هذي معدن تهيبة وضدكو يشغابولك يجنعسك يخبر الشضة يعافماتك أنت بوي فضين دونت أنا تسأله بحي يسيركو إنك بيرلي جاهي وحسو سارك يكسو جاري كرام مركب وضد الله صنعي وحكي يصد الدقيقة بكي كمعدنك قضينيين والله مد كعافماتك يكسو السعودي بورم والله مد أنا وأنا مري وضده أرق بريء هرب عارض بانه هنا مرة حابسنا لقى حدا بانه نميو والله شو سعادة بنا في سعودنا لكن ما أنت يدم بيه كان بيه كجودن بيسي ولا يريه جاش أنت وكيران مركب ما أنت أنا وكسيران إسا قبل كأوضل مركب نيجنا نمان قبل لضه يبلغ قضية دي أنا سمعنا حلقي كان بينك wuxuu noqonayaa gobolka aan ugu ballanqaad badnay wadadii maanta waanu bilownay dhagax maana dhigina waanu bilownay waxa kale ku xigi doona isna aanu maanta doonayna inaan dhagax dhigno madaarka magaalada Buure aanu isna jimcaha insha Allah u ballansanahay wasiirkii duulistana waa nala socdaa waxa ka codsanayna dhulkii garoonka إن لبنايه عادت عن شعبي لما نسوي شيء نيو رأس عبك ماير كمسؤولين تقبل كي علماء يضيع شباب مشاريع بدنا واحد نوجه حد من نتاه مرة غير كود دول كيلو طلق علي وان ديار هاي مركز الله بلعبة هوش والسرفيجي وبهنا للسمايو أو ليمينتي للسمايو وهنكع السنة يا لما شعبك إن البنايو دولكي وأنا لو صوت دركنا تيك دمدارك ده الله يلاحظه وهنكلو يكون بشارين يا مشروع أو بلادن ندحرات حكومة دا وحقبض يوديشير ونقول ده مشروع وقبل كأوضل وليه هي وهو ده يسكو حريصة بورمي فرضها يلو يعد شغاوة نكسين بلغة قبطي إن شاء الله سيدو نقصها بضان عيد كهر بورمان وقوة قبندونا دهفتي سادة الله مشروع عاصي مركا لقيتها وضد عرقابو مشروع عوض بالعرب من نغندونا سمال الله waxaa kaloo isna aanu ballan qaadnay berigii dekeda lughaya mashruucaasina insha Allah sida ugu dhaqsaha badan baanu isna qorshihiisii iyo bilowgiisiiba u galeynaa marka la eego gobolada wadada Balagubadle iyo Hargeysa ma soo dhaxdhigay laakiin halkan afar bay noqonayaan dadku xaq bay u leeyihiin wixii horumara awdalna waa xaq bay u leedahay gobolada kalena xaq bay u leeyihiin mashaariicda faraha badan ee aanu ballan qaadnay sababta ay tiraahdaa على رضي وإلهي وهلكي بلقبل ما أنت روح كايري العايش يبكي يوشف تمشيته لكن إلهي الشعب جاي كتير جري أنا كل ما يستوى مش على الناس ما أنت أنا كلمة جافعين وأنا نسكت كل صوانعنا أنا نسكت طلاق الله
وعسلي وين قبل كرة وين فلين كرة وين كرة بين كرة هذين إلهي كاشنا يا شعبينا والشرعية أصلنا وعن شيء الله مدحلات كحكومة ضيدة إنتان لمانين وذي فلان هدي الله يرحم قبل كأوضل وقبل قيمة بدن سنة لنا مقع هي تاريخ هي قيمة وين كله وسيك الداخلية هذا هذلي قبل كاني انتيرك اللي تابع جمهورية الصومال ينبديده وكسوتين قبل كيسو قرمدي ينبديه بها markii dambena in halkan lagu qoro axad qarameedkii Soomaaliland dawladnimadeeda ayaa loogu taago oo xukuumadii Maxamed Ibrahim Cigaal lagu ay halkan loogu dhiibo maamulka halkan dugsiga Sheekh Ali Jawhar uu ku suntan yahay taariikhda Soomaaliland iyo odayaashiba gobolkani waa gobol غنية هذي حالتها هذي بيرتها هذي معدنتها وقبل وحبر الشضة اسمه كسنتن أنا بورم بريجي يقول شبه هاي صدوات ثانية اللحية أنا قلت دكسي قصراء الشيخ كتير من هالكم برجع هرس كل الوسط التلاب يشترينه بورنا يبضناه marka nin baa naga ambaday oo reer burcaahayo marka magaalada nimi iskuulka Sheekh Ali Jawhar ee dhigaaba nimi anagoo amudan ku dignay actually laakiin magaciigu karan waayo intuu ila ambaday ayuu war dugsiga sare Ali Aarif halku haaway marka buurame iyo amud وقت النير با كنت سنة والله يا وين تحسين كلو ذا مركا سومالند وهاي دي عمود والله يا ما ضحى سومالند أنت ولا بضاني ومدح الموسيقى ده كم ده يعني كم حلو هاي العمود مركا عمودنا وجميعش سومالند بدن بيصوصر هي الشيخ با إلهي بقى مهلا سبحانه وتعالى ما أنت هالك إنه كل شيء أيضا ومدحونا جمهورية الصومال إنه هو جامين أيوه إن الوضع بورم بكي ده فرنا ده حدقنا بلو جدي إن شاء الله تعالى إنه رجينا إنه قد ما تو سيدا قد أخصها بدن وقتي هذا صوص على وإنه مدرسين تهاي وواحد رجينا وضعني إنه إن شاء الله تعالى تدشينه أنت أودنا وددو وودو مهمة مدن مدحوينه وودو قبل كان مهم وودو يسكو حريصة مقالوين مدو كلا حران وددن إن شاء الله مستقبل كواي وودو سيس عندونتا أو عندونتا إن يحب تجاردو وأي لغة هي أدو أيوس عندونتا هدي لها كديو marka bilowgeedii oo maanta boorama bakiya baynu ayaynu wadnaa insha Allah taala mustaqbalkana waxay noqon doontaa baki lughaya ayay noqon doontaa gobolku waxa uu rajaynayaa wadooyin waaweyn insha Allah taala madaxweynuhu wuxuu lagu hogaaminayaa si uu maartay u fuliyo ballanqaadkiisii markuu xafiiska muddo bila joogay ayuu noo yeeray inaan ballanqaadyadaasi ka shaqeyno oo uu galay wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka oo kaashanaysa hay'adda wadooyinka oo ay joogaan dad badan oo aqoon leh ay joogaan oo injineer ah wadadani sida injineeradu ay ku talinayaan waxay leedahay meelo adag oo badan oo xoog loo goyn doono ay leedahay haddii Ilaahay ka dhigo marka way ka duwan tahay wadooyinka meelaha banaanka maraya aad bay uga duwan tahay markaasi adarteed waxa jooga shaqaale badan oo 60 ku dhow baa jooga shaqaalahaas iyo qalabkoodu insha Allah taala inta wadada dhameystirayaan way joogi doonaan marka reer awdal ku ballamin mayno shaqaalaha in la daryeelo waa dad gobaho insha Allah taala way daryeeli doonaan
waxaa jirta wadooyinka kale gobolkan insha Allah mustaqbalka dhow isku xidhmi doona waxaan ay dadka gobolka in badan magaalooyinkiisa iyo degmooyinkiisa wada maray oo garanaya sida uu gobolku u adag yahay socodkiisu saadarteed anagoo u xil saaran wadooyinka waxaanu insha Allah taala gobolkani mustaqbalka dhow waxaa uu noqon doonaa gobolka ugu wadooyinka badan gobolkani wuxuu leeyahay macdan badan oo waxa niman wadooyinka insha Allah taala way soo bixi doonaa xukuumaddanina waxay noqon doontaa xukuumaddii gobolka awdal wadooyinkiisa isku xidhi lahayd aad iyo aad baa u mahadsantihiin waxaan ku soo dhaweynayaa madaxweynaha madaxweyne maanta runtii farxad weyn baan la qabaa siday halkan ka sheegeen dadkii gobolka ka soo jeeday cayaantiisii farxad weyn bay noo tahay maanta oo gobolka awdal baahidii ugu weyneed uu qabay qaybo ka mid ah aynu madaxweyne wax ka qabanayno waa kaaga mahad celinaynaa anigoo ku hadlaya afkii deegaanka aan ka soo jeedeen matalaadana uu ahaa golaha wasiirada ku matalayay waxaad noo muujisay lixjecladaad naga qabto waxaad noo muujisay wixii aad noo ballan qaaday wax dhaba inuu yahay waxaad noo muujisay madaxweyne runtii inay kaa go'an tahay in gobolka kan iyo dalkuba dhaqaalihiisu isbedelo noloshiisu isbedesho dhaqaaluhu ma bedelmi karo haddaan kaabayaasha dhaqaalaha wax laga qaban marka kaabayaasha dhaqaalaha la soo qaadayo waxa kowka ah jidadka dekadaha erboodada dhaamamka railwayska nimanka waxa la yiraahdo tareenada iyo wadooyinka loo sameeyo waxaasoo dhani marka la habeeyo iyo dhaqaaluhu habaysmaya kor u kacaya madaxweynuhu maanta wuxuu inoo dhagax dhigay wuxuu inoo bilaabay dhagax dhigii hore waxaynu kaga duwanahay runtii aanan ku faanayno xukuumad ahaan dhagaxa ma dhigaynuna waa eeg shaqada horeynaysa horta waxa micdaadka meesha galaya lagu sii horeysiinaya shaqada bilaabmaysa madaxweynuhu bisanku buu qabanaya u dhigaya marka horta waxa bilaabantay wadadii dila iyo baki iyo boorame mudane madaxweyne gobolkan baahidiisa koowaad waa infrastructure-ka oo jidadkaasi u horeeyaan degmada baki waxay qani ku tahay wax soo saarka beeraha wadadaasi maalintan ku xigteed xariga ka jaraysa madaxweyne waxa hodheel boorama ku yaala dib aanu u oran doonin babaygii baa iga go'an maangadii baa iga go'an saytuunkii baa iga go'an waxbaa iga go'an oo khudrad ku xidhan gobolkan laga heli maayo dambe madaxweyne maxaa yeelay 20 daqiiqo gudahood iyay bajaajku kaga keenaysaa baki beerihii ku yaalay inay hoteelkan inoogu keento khudradii marka accesska waxa kor u kici doona dalabka dadku ay u sameynayaan beeralayda waxa kor u kici doona niyadda qofka beeralayda ku foorarsanaya dhulka hoostiisa because madaxweyne tamaandadii iyo basashii iyo baradhadii iyo maangadii iyo wixii uu beeray as long as uu market u helayo qofka beeralayda tacabkiisu kala go' yeelan maayo taasi waxay suuro gelin doontaa in dhulkeena oo in ka badan 750 hektar lagu qiyaaso inuu wax beerasho ku haboon yahay in dhulka loo fiirsado oo hoos loo qoto dhulka lagu foorarsado taasi madaxweyne waxay dawo ka noqonaysaa ku tiirsanaanshaheena dibadeed oo yaraan doona sidii hadda sheerku sheegayayna haddaynaan waxa ilaahay na siiyey dib u qaadanin baahi baynu galaynaa taasi waa taa walaalayaal reer awdal reer boorame anigoo ku hadlaya afka xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan maanta halkan idinku bishaaraynaynaa wixii madaxweynuhu ballan qaaday bilowgiisii oo airportkiina bari ku xigayo dekadii pipeline ka saaran tahay markaynu wada helo aynu airport helo aynu dekad helo madaxweynuhu shalay isagoo musharaxii inoo yimid si sharaf loo codinoo weydiistay codkii ugu badnaa ee abid aynu madaxweyne siinay way noo soo noqday isagoo oo madaxweyne aynu dooranay ballantii uu inoo fuliyay cimrigu wuu socdaay maalintuu madaxweynihii hore Soomaaliland noqdana waxaan rajaynaynaa markuu dekadii iyo airportkii iyo wadooyinkiiba inoo dhiso inuu ku xardhanaan doono taariikhda muddada badan ee ubadkeena dambe ramadan madaxweyne Allah isu keen barakeeyo xukuumadda cusubna Allah inoo barakeeyo waxaan mar labaad iyo mar saddexaad ugu mahadnaqaynaa madaxweynuhu sidoo ballantii uu nagu fuliyo sidii salaadiinta iyo cuqaashiga shaqul beledku halkan ka sheegeenna waxa gobolkan iyo dadkiisa ka go'an siday u doorteen u barbar istaageen kula shaqeeyaan ku difaacaan qarankooda ku ag taagnaadaan xukuumadoodana kula shaqeeyaan xukuumadahanna wadi ka mahadnaqaynaa aad wadi mahadsantii salaan qiimo badan kadib waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay kulankan qiimaha badan ee lagu daahfurayay wadadii boorame iyo baki oo hadda waxa weeye la saarayo daamurkii ama la dhammaystirayo hore loo qabtay waxyaalaha bilowga ah ama waa aasaaska wadada ee payska iyo sapayska loo yaqaano
aad iyo aad baan ugu hambaliyeynayaa intii hore ka soo shaqaysay wasiirka jidadka maarayaha wadooyinka iyo dhammaan inta isku hawshayba aad baan ugu hambaliyeynayaa ee u diyaariyey madaxweynaha oo ballanqaadkiisii uu hore u ballanqaaday maanta fulinteedii jooga oo iyadoo aanu boqolka cisho gaadhin inuu fuliyo u diyaargaroobay oo waddadii labaad ay tahay isagana aad iyo aad baan ugu bogaadinayaa waxay noo tahay sharaf iyo qiimo shalayto waxay ahayd ballanqaad maantana waa fulin shalay markaanu xisbiga ahayn ee aanaan faraha waxba ku hayn ballanqaad bay ahayd uu nagu horkacayay madaxweynaha oo markaa u sharaxnaa maantana waa fulintii oo nagu horkacayay inuu fuliyo ilaahay baa ku mahadsan aad iyo aadna waan madaxweynaha ugu bogaadinayaa uga mahad celinayaa isugu garab taagaynaa inay fusho insha allahu tacaala waxaan sidoo kale reer awdal ku bogaadinayaa sida qiimaha badan ay u soo dhoweeyeen sida qiimaha badan ee ay uga hadleen sida qiimaha badan ee hufan ee waayeelkii halka ka hadlayay uu hadday tahay waxa weeye waddada iyo hadday tahay tabashadooda gaarka ah iyo hadday tahay wixii ay qawadayaan iyo hadday tahay wixii ay gaar u odhanayaan madaxweynaha intaba inay si asluub leh oo tudhaalo leh oo qiimo leh halka uga yidhaahdeen aad iyo aad baan ugu hambalyeynaya waxaan xusid mudan oo arrintii aad iyo aad ii taabatay markii iminku hadlayey laba oday oo kala dambeeyey oo midna uu ahaa professor Saleebaan midna uu ahaa sheekh Cabdilaahi Cali Jawhar oo aqoontii iyo diintii oo xambaarsan yihiin qiimaheedii ka muuqdo ayaa waxay ka hadleen yani waxyaalaha jira iyo siday tacbiirka u saareen waxa xasuustayda igu xidhay sheekh Cabdilaahi maalmaanu mudaharaadayay oo arrimo uga adkaayeen oo nala hadlayay oo nawaaninayay oo anigii iyo madaxweynahaba uu gaar waliba noola hadlay oo ka warwarayay warwarkiisu ahaa inay Soomaaliland wax gaadhaan inay Soomaaliland murkacato oo ka warwarayay xikmadii uu maalintaan ugu la hadlayay oo maanta ku xidhay ee uu markuu madaxweynaha ka hadlayay uu tilmaamay maantana farxadiisa eeg shalayna turaalihiisa muuqanayay maantana farxadiisa wixii uu qabsoomay ee Soomaaliland gaadhay ee madaxweynuhu ku talaabsaday ayaa qiimaheedu u muuqdaan oo uu bogaadinayay oo halkan la taagnaa xikmaddaasaan runtii aad iyo aad qalbigayga u taabatay waxa la noqon doona ilaahay baa og sadku qofku helayaana dee samadu ku qorayo ilaahay baa subxaanahu wa tacaala bixiya laakiinse yani xikmaddu dadku markuu al-xikam yahay siduu wuxuu tilmaamo waa si baliiq oo xeel dheer maalintaana wuxuu igu lahaa war xirsow aayara rajul qad baa tahayo baritaa tugaysaa imikana markuu islaamay wuxuu yidhi rajul qad baa tahayo waa la hubaayay isdhawr marka yani hadalkiisu waa tudhaale Soomaaliland u turayo aniga iyo siyaasiyiinta lamida u turayo wanaag iyo horumar la doonayo booramana uu la doonayo iyo dadka reer awdal aad iyo aad baan sheekh Cabdilaahi iyo professor Saleebaan iyo sulaadiintii halka ka hadlaysay intaba sharaf iyo karaamo ugu haynaa ugu bogaadinaya hadalkooda iyo qiimahoodaba waxaan u aqal celinayaa jecelahay inaan u aqal celiyo qolo ina qawadaysa oo Soomaaliland qawadsan hadda waa Soomaaliland tanaynu ayna wax kala bahayn midaan waxba bahayn oo faraha waxba ku hayn ayaa ina qawadaya oo u badan qaar aqoonyahan oo wax barto Ilaahay ku keenayo oo u badan qoliyaha social media oo waayeelkan iyo waayeelkii la midka ahaa wixii ay salka u dhigeen Soomaaliland halkan salka loogu dhigay ee lagu soo tabcay ee ahaa dawladnimo ee aqoon ahaa
nabadaynaha horumaraha qawadsan waxa soo dhan qawadsano Somaliland jiritaankeeda ka soo horumarinaya indha uu isagu ku eegaya markaa oo qawada oo laga yaabo inuu saldhig uga dhigo tabasho uu leeyahay saami qaybsi oo annaga inta dawladda joogta maanta joogta iyo intii shalay joogtay oo arkaya inay dulmayaan qoladan waayeelkan iyo mas'uuliyiintana u arkaya inay u guurwadeynayaan ama aanay horkacayaan oo u dabcinayaan hadda isagu waxba uma hayo waxaan leeyahay Soomaalida waxay oran jirtay geel jiruhu roobka wuu iska toosiyaa meel la isma geeyo roobka ninkii geel jira soo maray wuu garanaya waa lagu kicinayaa ka kac ilaa guri gali maysidee roobkii meel ka galin maayo hurdadu ka kicinaya markuu hurdada ka kicin wuxuu ku leeyahay ka kaco roob baa soo daatay meel la ku geyn maayo waxaan leeyahay war adeerayaal idinkan Somaliland meel geyni oo awdal meel geyni oo maalin laga yaabo inaan wax ku tarin kii aqoontaydi soo baray kii diintaydi soo baray kii Somaliland maanta nabad iyo wanaag ay ku joogto iyo horumarka la higsanayo ku soo tabcay daliil iyo maag la daba taagnaanay halkay dhigeen halkii waalidiintaadu dhigtay inaad ka sii qaadabay dawladuhu ku horumaraan dawladuhu midba u dhiibaa waa dhaxalku waa la isu soo dhiibaa waa continuation dawladuhu saasay wax ku noqdaan haddii imanka madaxweyne cabdiraxmaan dhaxalka uu madaxweyne muuse bixi kala wareegay dib uu ugu noqdo iyada dib u fadho baabi'iyo waxba noqon mayso war haddii wiilkuna waalidkii wixii uu dhigay uu dib ugu noqdo oo fadho baabi'iyo waxba noqon mayso markaan caynka leeyahay lama diidana in wax la dhaliilo lama diidano dal dimuqraadiyeed inta basha la jeediyo lama diidana waaba kan madaxweyne waa idin keeno qofkii wax ka tabeeyay qofkii wax ka tabanayaba wax allaaliya wuxuu ka tabanaya madaxweyne xukuumaddiisii waa joogaano diyaar baa loo yahay haddii wax qabad laga tabayo diyaar baa loo yahay weliba dafri maayo anigu oo haddii tabasha dhacdo waxaan aaminsanahay tabasho badan oo la sheego inay xaq u leeyihiin reer awdal iyo dad badan oo ka hadla laakiinse waa inaanay jirin timir laf baa ku jirta sheekh cabdilaahi iyo inta la midka ayaa de ku haboon oo anigu arday baan ahay marka culimadu laga hadlayo waxa jirta culimadu waxay yiraahdaan fiqiga waxay tilmaamaan waxa looga jeedo yani asal ka ahaan saxa laakiin looga jeedo qalad looga jeedo ayay naqdiyaan waxay kalimatul haqq yuraadu biha al-baadil kelmad xaqa oo baadil looga jeedo waar saami qaybsiga iyo tabashada iyo qaladka iyo wax kasto oo ay reer awdal tabayaan oo Somaliland dawladnimada kaga baqan xaq bay u leeyihiin way sheegan karaan way dooni karaan way dhacsan karaan way qabsan karaan way oran karaan taayataana loo qabto laakiin se wixii Somaliland wax u dhimaya taariikhda reer awdal la waxyeelaya horumarkeena iyo dadnimadeena iyo dawladnimadeena dhaawacaya waxaan leeyahay walaalayaal aan ka dayno waayeelkan iyo inta halka fadhida ma aha inta aan hadalka leeyahay waa inta Somaliland gabigeedaba qawadsan wuu qawadi karaa marka uu leeyahay waar Somaliland horumarkii loo baahnaa ma aynaan qaban aan horu socono halkii laga qaadi lahaa ma aynaan qaadin laakiin Somalilandnimada iyo dawladnimadaba waxaan leeyahay waraadada dawladnimadu waa continuation dawladnimada waa lagu soo tabcay aabaha iyo awowga iyo adeerka iyo waayeelka kala duwan baa ku soo tabcay oo halkan salka u dhigay taariikhdeeda aad leedahay qof walba reer Somaliland wax looga baahan yahay inta kuwii hore qabteen inaynu halkii ka sii qaadno oo gaarsiino haddaad himilo uun leedahay inaynu gaarsiino mar labaad baan madaxweynaha ku hambalyeynaya inuu himiladii shalayto ama riyadii maanta ay tahay ficil oo loo bedelayo ficil programkii ama political programkii ama barnaamijkii siyaasadeed ee xisbiga in maanta loo bedelayo ee shalayto dreamka ahaa ama ahaa himilada maanta ficil loo bedelayo
qof walbana waxaanu leenahay oo reer awdal iyo reer Somalilandba walaal waxaanu diyaarunahay xisbi ahaan inaanu hareeraha qabanno ballanqaadkii shalay oo fulino nala qabo waxa weeye nagula tali nagu dhaliil intaba xaq baad u leedahay yaan dhibi inaga wada gaadhin aad baa u mahadsantihiin salaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh haddii gobolka awdal aanu nahay dhammaan bulshada ku nool farxad weyn oo qiimo leh ay noo tahay badin maayo hadalkayga waxaan la qabaa baahida gobolka waxaana ka taabtay salaadiintii igu horreysay waxayna codsadeen inay kuu sharxi doonaan oo kulan labaad ay yeelan doonaan anigu taa waan la qabaa waxaan la kacayaa waa laba erey baan la kacayaa tahniyad iyo talabixin guud oo waddanka oo dhan ah aan gobolka awdal oo keliya ku koobnayn wixii gobolka odaydaydan ku kalsoonahay waxay ku yidhaahdeen iyo waxay ku odhan doonaan waa tahniyada madaxweyne cabdiraxmaan waxaan kugu tahniyadaynayaa madaxnimada aad ku soo baxday muddo dheer aad sugaysay taasi oo shacbigu aw kugu galgalay oo cid waliba shacbiga ay ku hadaaqday isbedel baan doonaynaa isbedel baan kii weynaa iyo kii yaraaba oo ku hadaaqay waddanka isbedel baan doonaynaa isbedelkii wuxuu ilaahay ka dhigay subxaana wa tacaala inuu adiga madaxnimadii maanta aad ku soo baxdo oo si sharaf leh lagu doortay oo weliba mug leh lagu doortay intaasi waa taa tahniyad waxaan kugu tahniyadaynayaa safarkii qiimaha lahaa ee aad gashay ee dawladihii caalamka kuwii ugu mug weynaa ama ugu maalqabeensanaa ama uu magac dheeraay ay kugu marti qaadeen shirkaasoo wixii lagu hadalhayay ugu weynaa uun 3 ero uun ay ahayd madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland dekada maxay hayday barbara iyo iskaashiga ummadaasi sidii wax loola qaban lahaa shirka muggiisuba intaa uu ahaa taa waa sharaf qiimo leh oo ummadda Soomaaliyeed oo dhan u keentay gaar ahaanna jamhuuriyadda Soomaaliland aad u keentay daninkii aan Soomaaliland hayna ka naxayay isaga u xuntaay laakiin magac Soomaali oo dhan wada deeqay haddana hoos loo sii dhaadhaco la yiraahdo Soomaaliland halkay ku taallaa mantaqaday ku taallaa la yiraahdo aad iyo aad baa sharaf aan kugu bogaadinaya oday annaga ahaayo Allah u naxariistay dhintay oo la oran jiray Xasan Buuni la oran jiray ayaa inankiisii 62 loo doortay براي مستر كحجين رئيس الوزراء كحجين لبيوت برايس صارنائب رئيس الوزراء جرم البالوغية ولا البيئة اللي حكي لقى منطقة هذه أذكر هذه البادية وحي لي أنا كاي ما وح الوغية أو ياري جرم الكي يلا الدنيا ده وين ربيع الدنيا كلا إلهي حسن يسميها أنا كاي أو ياري هذا اللي يري عبد من دبوري دولتي الصومالية دقائق بهالكاي يقوم مقتل وحن لا عبد الرحمن محمد مدحوينا دولتي Soomaaliland way dhaqaaqday waxa kaloo jira nin saxaabi ah ayaa nabiga hortiisa shicir ka tiriyay kolkaas uu balaqana samaa majduna wa sanaa'una wa inna lanarju fawqa dhalika madhara wax sharafkayga wuxuu gaadhay buu cirku gaadhay buu iyo iftiinka yagiiba meel ka dheer inaan gaadhnana waa wadnaa buu markaas nabiga kaleey salaatu salaam wuxuu yiri ila ay xaga cirka u dheer ila janna jannada buu marka waxaan leeyahay safarka maanta ku ka dheerna waan rajaynaynaa oo ah mutaxida in lagaaga yeero oo la isku raaco oo la yaraa dalkani wuxuu iska dayacay midnimadiisii aw la gooniisitaagiisii caalamka uu ku magacaabay iyo yaa maanta u soo noqday oo dawlad madax bannaan u noqday oo madaxweynaha Allah u naxariistay Maxamed Haaji Ibrahim gaal shacbigiisii uu ugu taag waayay waqtiga joogay ee talinayay warsadexda bilood ee safaaraduhu inoo imanayaan ay dalkeena safiiradu imanayaan safaaradahan aan dibadda u dirayno inta aynu sugno dibadna walaalahay korka dama alla midowna haba ku celin baa la ereyga haba ku celin baa la yiri tiina inoo soo noqotaan ilaahay xaqi ka rajaynana oo la ictiraafo adduunyaduna ictiraafo taasi way ka tahaniyada talabixin guud weey madaxweyne dalka aad madaxda ka tahay waad ogtahay منطقة أوكيا لو منطقة أوكي ما بدنا وضح الصوماليين أردني ومنطقة أوكي ما بدن إن جانا ما يلقي ما بدن وإلهي من هذا جمهورية الصومال لان أي نهاية زرع عدة وحن تلاقوا بحنا إياه إلى الحوج صارته وحصل صار كوضح كثير وحلو قصة وسائل لها زرع عدة الحوجسو إن بورها معادين تتعلى شركة أما إن شركة ذي إنها النقدان أما شركة أجانب النقدان أد يجنا أدمال جلسات أو شقاسيس ما شرعي ما بنانا
in gaali intay timaado la yidhaa faqda la yidhaa qota la yidhaa taa shareecaddu ma ogola laakiin waxay shareecaddu ogashahay sharikado la keeno inaga aqoon badan oo ajnabiya ama islaam ha ahaadaan ama gaalaba ha ahaadaan oon la xisaabtano waxay soo saaraan aan la xisaabtano adiga arkay dowlad khaliij awooduma ilaahay batroolka in iyagu soo saaraan waxa uu soo saaray dad aqoon leh baa u soo saaray dadkeenu waxba kama soo saari karayaan sida shacbiga imanka u fadhfadho waa wax yar laakiin dowladdu inay ihtimaam weyn ay siiso sidii sharikaduhu dhulka ay wax uga soo saari lahaayeen kadalik sidaas oo kale badda idada inagu meersana intaa leeg inaan ka faa'iideysan kamana faa'iideysan karna badda haddii wadooyin isku xidha aynaan helin tala bixintaydu waa intaa weeye waxaan kugu bogaadinaynaa oo kale waana si gaar kugu bogaadinayaa ballan nabadgelyada aad ku baaqday ee meelihii dhibaatooyin colaadii ay ka jireen nabad aad ugu ballan qaaday guddi gaaran aad u samaysay waanu ku ducaynaynaa ilaahay qabuul inuu inooga dhigo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu